نشریات ہماری بعنوان شان حسین جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ابھی اس سیگمنٹ میں موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں، منقبت خواں، نوا خواں، جناب فرحان علی وارث۔ اور ظاہر ہے آج کی اس بزم میں یہ محفل ہے، مجلس ہے، نشست ہے امام حسین سے منسوب، اور ہم نے علماء کرام سے سنا کہ سب سے پہلی مرتبہ جو ایک مجلس کا اہتمام جب سب نے مل کر بیٹھ کر باقاعدہ امام حسین کو یاد کیا، گریا ہوا، پرسہ دیا گیا، تو وہ کہاں ہوا؟ عجیب ہے اس کی مجلس کی تاریخ۔ شام میں ہوا یہ معاملہ کہ جب پہلے شام غریبہ آ گئی، اس کے بعد کربلا سے کوفہ، پھر کوفے سے شام، اور جب شام میں بالآخر یزید کو مجبوراً رہائی کا پروانہ جاری کرنا پڑا، اس لیے کہ بغاوت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، تو پھر مدینہ جانے سے پہلے وہیں پر شام میں ایک باقاعدہ اہتمام ہوا، اور وہاں پر باقاعدہ ذکر حسین کیا گیا، یاد کیا گیا امام حسین کو، گریا کیا گیا، پرسہ لیا گیا، پرسہ دیا گیا۔ تو میں فرحان بھائی چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے پھر وہی ایک رسم، ایک ریت اور ایک یاد پھر چلی آ رہی ہے 1400 سالوں سے، تو اسی عنوان سے ہم ایک کلام سے آغاز کریں، آپ کا ایک بڑا مشہور کلام بھی اس عنوان سے، اگر ہم اس سے آغاز کر سکیں۔ جی جی جی، بالکل اسی طرح جیسے ہم اس عقیدت کے ساتھ فرش ازاں بچھاتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ اپنے بھرے گھر کا پرسہ لینے آتی ہے، تو آج بھی جو بھی مجلسیں جہاں جہاں ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ آتی تو پردے میں ہے، لیکن ہماری جو خواتین بھی ہیں وہ بھی شاید ان کو نہ دیکھ پائیں، کیونکہ ہماری نگاہیں اس قابل نہیں ہیں۔ وہ ایک نور ہیں، نور کا پیکر ہیں۔ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں اسی حوالے سے۔ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، غم حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے۔ سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا، یہ بات سوچ کے فرش ازاں بچھایا ہے۔ کرم 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 یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی، بدل رہی ہیں ہوائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہیں ہوائیں غریب خانے کی، میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی، خوشی یہ ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی، خوشی یہ ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی، ہر ایک عاشق نے آنکھوں سے گرتے گرتے کہا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ اور کتنی مظلوم ہے شہزادی، ذرا 4 مصرے سماعت فرمائیے گا۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے
दुनिया गम बांटने को आती है। हाय कितनी गरीब है ज़हरा, पुरसले ने भी चल के आती है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, घर में मेरे मजलिस हुई और बिछ गया फर्शे आज़ा। ज़ाकिर ने जब मजलिस पढ़ी और हाल रुखसत का जो पढ़ा, इतना रोई ज़हरा, इतना रोई ज़हरा। फरहान और मजहर हुआ, फरहान और मजहर पढ़ा। नौहा शहे मजलूम का था जिक्र जब आशूर का, शब्बीर पर खंजर चला, इतना रोई ज़हरा, इतना रोई ज़हरा। देते रहे अहले आज़ा गाजी का पुरसा, सरवर का पुरसा, शब्बर का पुरसा, ज़ैनब का कुलसूम फ़िज़ा का पुरसा, असगर का पुरसा, कासिम का असगर का, अकबर का पुरसा, ज़ैनब का कुलसूम फ़िज़ा का पुरसा, सज्जाद बाली सकीना का पुरसा, बाली का पुरसा, चादर का पुरसा, ओनो मोहम्मद का बाकर का पुरसा, मेज़ों पे रखे हर एक सर का पुरसा, बीबी तुम्हारे भरे घर का पुरसा। इतना रोई ज़हरा, इतना रोई ज़हरा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और मेरा जी चाहता है कि हमने मुख्तलिफ़ शहादतों के उन्वान से बात की है। इमाम हुसैन के फ़र्जंद जनाब अली अकबर की शहादत भी अपनी नौयत की एक बहुत मज़लूमाना शहादत है। उस मंज़र पे कोई कलाम हमें सुनाएगा जनाब अली अकबर के उन्वान से। जी जी वसीम भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, करबला में मुझे दो शहादतों ने बेपनाह रुलाया है। एक बीबी ज़ैनब, एक दो गमों ने मुझे बहुत रुलाया। एक बीबी ज़ैनब की चादर छिनना और दूसरा शहज़ादा अली अकबर के सीने में बर्छी लगना। क्योंकि जब जालिम ने बर्छी मारी थी ना, तो ये कहकर सीने में बर्छी तोड़ दी थी कि आज पता चलेगा कि हुसैन कितना साबिर है कि जब जवान बेटे के कलेजे से बर्छी निकाले। अकबर ने दी सदा सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। सूखी हुई ज़बान है, गलबा है प्यास का, इस हाल में कहाँ तलक करता भला बिगा। मजबूर हूँ बाबा, अब वक्त ये आया, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। जब शहजादा अली अकबर ने अपना हाथ मुसलसल सीने पर रखा हुआ था, तो मौला हुसैन ने पूछा, अली अकबर अपना हाथ सीने से क्यों नहीं हटाते बेटा? तो अली अकबर तड़प कर कहते हैं, बाबा ये जख्म आपसे देखा न जाएगा, अरे नेज़ा निकालते हुए मुंह अपना फेरना, है दर्द गजब का दम होठों पे आया, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। पहुंची अगर सदा मेरी सुगरा के कान तक, अरे रोएगी इस तरह बहन गिर जाएगा फलक, वो जी सकेगी क्या सुनकर मेरी सदा,
گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، فرحان و مظہر آبدی کیسی ہے بے کسی، بوڑھا پدر اٹھائے گا، بوڑھا پدر اٹھائے گا، میت جوان کی پہنچے شہ ہدا، سن کر یہ مرثیہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا۔ اللہ اکبر، ہائے جناب علی اکبر۔ اور جاتے جاتے اختتام میں یہ جو سفر کربلا ہے، داستان کربلا ہے، بس آپ اس عنوان سے کوئی کلام سنائیے۔ اور جو میں نے دیکھا ہے، آپ ویسے بھی جناب سکینہ کے عنوان سے آپ نے بہت کلام پڑھے، آپ کی صاحبزادی کا نام بھی بالی سکینہ ہے، اللہ تعالیٰ نصیب بہت اچھے کرے انشاءاللہ۔ تو کوئی اس طرح کا کلام جس میں سفر کربلا یا جناب سکینہ کے عنوان سے کسی کلام سے ہم اختتام کرتے ہیں۔ جی وسیم بھائی، یہ کلام اس کے بارے میں بس تھوڑا سا بتاتا چلو، کیونکہ تاکہ حق ادا ہو جائے۔ میں نے کلام اردو اور فارسی میں پڑھا تھا، فارسی کلام محسن دشتی صاحب نے پڑھا تھا، اور مظہر عابدی صاحب کے چند اردو میں اشعار ہیں۔ یہ جب جناب سکینہ کو اپنے بابا حسین کا سر ملا ہے زندان میں، تو بی بی سکینہ نے اپنے بابا حسین علیہ السلام کے سر کو گود میں لے کر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے سارے سفر کا حال سنایا کہ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے شام کے زندان تک مجھ پر کیا کیا بیتی۔ بابا 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 میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا، جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی، دل دھڑکنے لگا۔ بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی، گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا عباس، شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں، بابا جان کیا میں کہوں، کیا نہ کہوں، رنج و علم شام غم حال سفر، شام کے زنداں کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان شمرے نے جب، بابا جان شمرے نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ
जाओगे बयां, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे, खाक बालों में लहू कानों से अब तक है रवां, सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो, अपने गम तुम भी सुनाओ, हाय हाय। अपने गम मैं भी सुनाऊं। और एक रसन में 12 गले बंधे थे, जो बड़ी बीबियां थी उनके बाजू बंधे थे, और उसी रसन में जनाब सकीना का गला बंधा था। जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कद तो ज़ाहिर है बड़ी थी, वो कद बड़ा था। जनाब सकीना चूँकि 4 साल की थी तो कद छोटा था। वही रस्सी जो बीबी ज़ैनब के बाजुओं में बंधी, वही रस्सी जनाब सकीना के गले में बंधी। और मंजर बीबी बयान कर रही हैं, बाबा 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 जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे, सबके बंधा मेरा गला, जब रसन खींचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा, बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। और अजब सवाल और अजब मसाइब है जो बीबी सकीना अपने बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम से बीबी सकीना सलाम फरमाती है कि बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान तुमको नहीं, बाबा जान तुमको नहीं क्या मेरे जख्मों की खबर, अब मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा कह कर, बाबा जान आज तलक, बाबा जान आज तलक मैं ये समझ पाई नहीं, बाप का जाना यतीमी या असीरी है पदर, लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू मांग दुआ, अब किसी को भी यतीमी न मिले तेरी तरह, बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। मक्ता पेश कर रहा हूँ जो आखिर में हुआ क्या। और मोहसिन दश्ती साहब के कलम में खुदा तासीर अता फरमाए, जो फ़ारसी अशार थे वो मैंने पढ़े नहीं, लेकिन अब क्योंकि वक्त कम है उर्दू अशार मज़राती साहब के ही हैं। अब मंज़र वो आ गया कि जब बीबी सकीना अब आखिर में शहादत से पहले मौला हुसैन के सर को गोद में लेकर जो बयान कर रही हैं, उसमें कहती हैं, बाबा जान आपका सर, बाबा जान आपका सर जब मुझे जिंदा में मिला, ख़ास तौर पर बेटियों वाले जो हैं उनके नसीब मौला अच्छे करे। मुझे भी मौला ने बेटी अता की, वाली सकीना नाम रखा उसकी बीबी सकीना की निस्बत से, तो मुझे एहसास होता है कि बेटियों पे वक्त क्या होता है तो वह वक्त क्या होता है इंसान के ऊपर। बाबा जान आपका सर, बाबा जान आपका सर जब मुझे जिंदा में मिला, खुद को ना रोक सकी ज़ब्त मेरा टूट गया, बाबा जान दूर हुई, बाबा जान दूर हुई, अब मेरे सदमों की थकान, आ गए आप बस अब चैन से आएगी कज़ा, बस यहीं ख़त्म हुई मज़हरो फरहान बुका, ले चलो साथ मुझे बाली सकीना ने कहा, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। वसीम भाई अभी जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही, मैं सिर्फ एहसास की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मेरी बेटी वाली सकीना अभी 5 साल की माशाल्लाह हुई है, वॉइस नोट उसका आया था कि बाबा मैं आपकी तस्वीर लेकर सो रही हूँ, यानी मैं अपने घर पे नहीं हूँ ना तो वो मुझे मिस कर रही है, लेकिन कुर्बान जाऊँ इमाम हुसैन की यतीमा पर, मेरी बेटी को तो पता है ना मैं लौट के घर आ जाऊँगा, बीबी को ये पता था कि बाबा घर लौट कर नहीं आएंगे, और उसके बावजूद मेरी शहज़ादी इम्तहान देती रही, और यही वजह है कि आज इस्लाम का बोलबाला है इन पाक हस्तियों की शहादत के सबब। बेशक
اسی لیے آج بھی حسین اور حسینیت زندہ باد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام سننے والوں کو، چونکہ آپ کے آخری کلام کا عنوان ہی یہ تھا کہ اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم ہم بھی سنائیں، اس کلام کے صدقے میں، اس غم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کو، جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں، غم الہی حسین کے علاوہ کوئی غم عطا نہ کرے انشاءاللہ، ہر غم سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ الہی بہت نوازش الہی فرحان بھائی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے شامل ثواب کیا۔ جزاک اللہ، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، ہماری نشریات جاری ہیں انشاءاللہ۔